آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ خالق کائنات کی جانب سے برکتوں کے نزول کے لیے بندگان توحید کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت۔ شہر میں منعقدہ جلسے سے مولانا غلام محمد وستانوی کا خطاب۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر شری کرشن بھال سنگھ کا احمد نگر میں ہوا کمشنر کی حیثیت سے تبادلہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر حکومت نے اورنگ آباد بھیجے 2 آفیسرز۔ شہر اورنگ آباد میں ترقیاتی کام ٹپ ہو جانے کے سبب عوام کے علاوہ عوامی نمائندے اور میونسپل افسران بھی پریشان۔ میئر نے بلائی میٹنگ، ضابطۂ اخلاق سے پہلے سبھی کام مکمل کر لینے کی ہدایت۔ اور موتی کارنجا میں واقع ایک دکان میں لگی بھیانک آگ، کولرز اور الیکٹرانک اشیاء سمیت لاکھوں روپیوں کا سامان جل کر خاک، معاملہ درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی کمی کے سبب ہم برکتوں سے محروم ہونے لگے ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا غلام محمد وستانوی نے کیا۔ وہ گزشتہ روز شہر میں منعقدہ ایک جلسے سے مخاطب تھے۔ واضح ہے کہ طلباء میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سے دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے ادارہ مکاتب دینیات فیض عالمگیر کی جانب سے طلباء و طالبات کے درمیان مسابقۃ القرآن کریم منعقد کیا گیا تھا، جس میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات کی تقسیم کے لیے ایک جلسہ گزشتہ شام کارپوریشن گراؤنڈ سینٹرل ناکہ پر رکھا گیا۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے رئیس مولانا غلام محمد وستانوی کی صدارت میں منعقدہ اس جلسے میں جامعہ اشرفیہ راندیر سورت کے شیخ الحدیث قاری رشید احمد اجمیری، دارالعلوم اورنگ آباد کے محتمم و امیر شریعت مراٹھواڑہ مفتی معز الدین قاسمی، جامعہ کاشف العلوم کے محتمم مولانا مجیب الدین قاسمی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ مسابقۃ القرآن مقابلوں میں اول تا پنجم مقام حاصل کرنے والے طلباء میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح اول مقام حاصل کرنے والے طلباء کے اساتذہ کو عمرہ بھجوانے کا اعلان بھی کیا گیا اور ان اساتذہ کا بھی مہمانوں کے ہاتھوں استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر مہمانوں نے قرآن و احادیث کی روشنی میں رہنمائی کی۔ مولانا غلام محمد وستانوی نے بتایا کہ آج قرآنی تعلیمات سے دوری کے سبب ہماری زندگیوں سے برکت اٹھ چکی ہے۔ کسی زمانے میں صبح کے وقت ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں، مگر آج یہ سلسلہ کم ہو چکا ہے، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اسے سمجھنے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دیگر علماء کرام نے بھی حاضرین کی رہنمائی کی اور قرآن و احادیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ مولانا غلام محمد وستانوی کی دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم نسأل وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذ لا تضع لنا ذنبا إلا أديت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے، اے اللہ ان تمام کو عافیتوں سے اپنے منزل مقصود پر پہنچا۔ اے اکرم الاکرمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے رہائی نصیب فرما، جن کی بھی اولاد بے نکاح ہیں ان کو نیک رشتے مقدر فرما۔ اے اکرم الاکرمین
अक्रमीन, इस शहर के जितने भी मरहूमीन हो चुके हैं तेरे पास आ चुके हैं, उन सब की कब्रों को नूर से भर दे। ऐ अक्रमल अक्रमीन, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। ऐ अक्रमल अक्रमीन, इस शहर में और अतराफो अकनाफ में जितने मदारिस जितना है इन तमाम को अजर अजीम अता फरमा। जितने बच्चों ने कामयाबी हासिल की है उन तमाम बच्चों को उनके माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह, जिनकी भी औलाद कोई निकाह है उनको नेक रिश्ते मुकद्दर फरमा। जो बे फरमा इन नौजवान उलमाए किराम को मजीद दीन हनीफ की खिदमत के लिए कबूल फरमा। हाजिरीन के दिलों में जो भी जायज तमन्ना है सबकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। ऐ अक्रमल अक्रमीन, तो हम सब पर रहम का मामला फरमा। आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। हरमैन शरीफैन। फैज़ आलमगीर इदारा मकातिब दीनियात ज़िला औरंगाबाद, ये इदारा औरंगाबाद शहर लेवल पर नहीं बल्कि ज़िला लेवल पर इस इदारे की कोशिश है कि हर महल्ले में, हर बस्ती में, हर देहात में मुनज़्ज़म मकतब कायम हो जाए। और इसी की ये कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ आलमगीर के तहत 82 मकातिब जारी है और इन 82 मकातिब में ये कोशिश की जाती है कि इन मकातिब में पढ़ने वाले बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करने वाले बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही असातिज़ाए किराम जो फैज़ आलमगीर के निगरानी में काम करते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनतें कर रहे हैं। और इदारे के ज़िम्मेदारान की ये कोशिश होती है कि तमाम तलबा कुरान करीम को बेहतरीन अंदाज में किस तरीके से पढ़ सके, इसीलिए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल मुसाबिक़तुल कुरानिल करीम रखा गया और इसमें 4 फ़रा थी। फ़रे अव्वल जो दीनियात साले सुवम में ज़ेर तालीम बच्चे हैं उनके लिए, इसी तरह फ़रे दुवम जो दीनियात साले चहरुम में ज़ेर तालीम तलबा है उनके लिए, इसी तरह फ़रे सुवम जो दीनियात पंजुम में ज़ेर तालीम तलबा है उनके दरमियान मुनाकिद हुई। और एक फ़रा फ़रे चहारुम जो इन मकातिब के ज़ेर निगरानी शोबे हिफ्ज़ की जमातें चलती है उन तलबा के लिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बच्चे शरीक हुए और शरीक होने के बाद ये 4 अहबाब को इनके तलबा जो है उम्रे के लिए मुंतखब हुए। इनके तलबा का पहला नंबर आया और इनके असातिज़ा का जो है तो उम्रे के लिए इंतखाब अमल में आया। रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह का तबादला अहमदनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की हैसियत से किया है, लिहाजा म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से आज उन्हें पुरखुलूस विदाइया दिया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह की खिदमत का एतराफ़ करते हुए मुस्तकबिल के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए और उन्हें तोहफ़ से नवाजा गया। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह ने भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए विदाइया पर म्यूनसिपल अफसरान का तहे से शुक्रिया अदा किया और कहा कि कोई भी इदारा बुरा नहीं होता। उन्होंने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की कारकर्दगी की सराहना करते हुए कहा कि इन दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस दौर से गुजर रही है उसमें भी यहाँ के अफसरान साबित कदमी और पूरी ईमानदारी से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में यहाँ के अफसरान और मुलाजमीन ने जिस तरह से उनका ताउन किया वो उसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ काम करके उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने यहाँ की आवाम की भी खुलकर तारीफ़ की और कहा कि मुख्तलिफ वजूहात के सबब शहर में कचरा निकासी का जो मसला पैदा हो गया था उस वक्त शहरियान ने जिस सब्र व तहम्मुल का इजहार किया है वो काबिल तारीफ़ है। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह के लिए मुनक़दा इस विदाइया तकरीब में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर नंबर 2 संतोष कावड़े, म्यूनसिपल ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर संजय पवार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अफसर सिद्दीकी, लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे, सिस्टम मैनेजर अब्दुल बारी, वार्ड ऑफिसर SD जरारे, मीरा चौहान, अजमत खान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर SL दराड़े, डिप्टी इंजीनियर वामन कामड़े, शेख शफीक, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे और सफाई इंस्पेक्टर्स के अलावा सिटीजन्स फ्रेंड्स स्क्वाड के मुलाजमीन भी मौजूद थे। एवढ्या मोठ्या संस्थेमध्ये थोडंफार कमी जास्ती होतं तेवढं आपण समजून घेतलं पाहिजे, तर ते मी समजून घेत असतो।
पुढे समजून घेईल आणि माझी जी कामाची पद्धत आहे ती तुम्हाला सगळ्यांना आवडली असं तुमच्या भाषणातून वाटतंय, त्याबद्दल मलाही त्याबद्दल आनंद होतोय. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ठीक आहे, हे आपलं शासकीय काम होतं, पण ते सोडून मला हे सगळे एक चांगले आता पुढच्या कायमस्वरूपी मित्र मिळाले आणि मला खात्री आहे की आपण नंतरसुद्धा आपल्या संपर्कात असू. आणि मला आपण आता जो सत्कार केला त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. हुकूमत ने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ओहदों पर 2 अफसरान भिजवाए हैं, जिनमें से करण कुमार चौहान आज रुजू हो गए. वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कई आला ओहदे खाली हैं, जिसकी वजह से यहाँ का कामकाज मुतासिर न होने पाए. इस गर्ज से एक ऑफिसर के पास 4-4 और 5-5 ओहदों का इजाफी चार्ज देकर किसी तरह काम चलाया जा रहा था. म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि यहाँ डिप्यूटेशन पर अफसरान को भिजवाया जाए, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने आर्नी म्यूनसिपल काउंसिल एवत महल के चीफ ऑफिसर करण कुमार चौहान और परभनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की असिस्टेंट कमिश्नर विजया घाड़गे को औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर डिप्यूट किया. लिहाजा करण कुमार चौहान आज एएमसी में रुजू हो गए. लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बानी सदर शरद पवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पार्टी बूथ सुदूर से बात करेंगे. ये इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है. लोकसभा चुनाव करीब हैं, लेकिन अब तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि औरंगाबाद ज़िले में सीट कांग्रेस के हिस्से में आएगी या एनसीपी के हिस्से में जाएगी, जिसकी वजह से पार्टी के ओहदेदारान और वर्कर्स फिक्रमंद हैं. इत्तला है कि कांग्रेस चाहती है कि एनसीपी अहमदनगर की बजाय औरंगाबाद में अपना उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे, और एमएलसी सतीश चौहान चूँकि ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए उन्होंने तो तैयारी भी शुरू कर दी है. लेकिन पार्टी वर्कर्स को अंदेशा है कि यहाँ एनसीपी के उम्मीदवार को शिकस्त का मज़ा चखना पड़ सकता है. इसी तरह कांग्रेस के वर्कर्स भी बेचैन दिखाई दे रहे हैं. लिहाजा एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार 7 मार्च बरोज़ जुमेरात दोपहर 1:30 बजे एनसीपी के बूथ सुदूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए खिताब करेंगे और चुनाव के अलावा कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे से मुताल्लिक़ मालूमात देते हुए उन्हें मुतमईन करेंगे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी शोबों के सुदूर की एक अहम मीटिंग आज मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने तलब की और उनके कामकाज का जायज़ा लेने के बाद उन्हें हिदायत दी कि ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से पहले सभी इल्तिवा में पड़े तरक्याती काम शुरू कर दिए जाएं. नाज़रीन, पार्लिमानी इंतखाबात के लिए किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिगुल बजाया जा सकता है, जिसके बाद पूरे मुल्क में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो जाएगा. इस दौरान नए तरक्याती काम शुरू नहीं किए जा सकेंगे. लिहाजा मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी शोबा सुदूर की एक अहम मीटिंग आज तलब की. ये मीटिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जीबी हॉल में रखी गई. मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने हर शोबे के कामकाज का जायज़ा लिया और उन्हें हिदायत दी कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से पहले सभी इल्तिवा में पड़े तरक्याती काम फौरी शुरू कर दिए जाएँ. गर्मा के मौसम में शहर में पानी की किल्लत न होने पाए और ऐसे इलाके जहां अब तक पाइपलाइन नहीं डलवाई जा सकी है, वहां पानी के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए 50 लाख रुपयों की खुसूसी गुंजाइश बजट में रखी गई है, जिसके तहत यहां काम शुरू करवाए जाएं. कचरा प्रोसेसिंग के ज़ेरे इल्तवा मामलात फौरी हल किए जाएँ. गैर कानूनी तामीरात और नाजायज़ कब्ज़ात हटाने के लिए ठोस कार्रवाई शुरू की जाए. इसी तरह गैर कानूनी होर्डिंग्स और इश्तिहारी बोर्ड फौरी हटा दिए जाएँ. प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए. उन्होंने टैक्स असेसर महावीर पाटनी को हिदायत दी कि शहरियान को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने में आसानी हो. इस गर्ज से एक बार फिर अभय योजना शुरू की जाए और टैक्स के बकायाजात पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 50% की सहूलत फराहम की जाए. इस मीटिंग में डिप्टी मेयर विजय औताड़े, साबिक डिप्टी मेयर अस्मिता घुघरे पाटिल, कारगुजार डीएमसी डीपी कुलकर्णी, सिटी इंजीनियर सखाराम पानझड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे, अफसर सिद्दीकी, कारगुजार डीएमसी महावीर पाटनी, चीफ अकाउंट ऑफिसर सुरेश केंद्रे और सभी शोबों के एचओडीज, इंजीनियर्स और दीगर अफसरान शरीक थे. मोदी कारंजा इलाके में आज एक दुकान में आग लग गई, जिसमें 5 लाख रुपये से जायद मालियत के कूलर्स और दीगर अशिया जलकर खाक हो गए.
شہر اورنگ میں واقع موتی کارنجا ایک پرہجوم علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ایک دکان رائل کولرز کے نام سے چلتی تھی جو 3 گالوں پر مشتمل تھی اور موسم گرما کی مناسبت سے وہاں کولرز اور دیگر اشیاء کا بڑے پیمانے پر اسٹاک کیا گیا تھا، لیکن دکان میں آج اچانک آگ لگ گئی جس میں کولرز اور الیکٹرانک اشیاء جل کر خاک ہو گئیں۔ اگرچہ کہ فائر عملے نے آگ جلد بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہجوم کی وجہ سے اس کام میں دقتیں پیش آئیں۔ دکان مالک سید ارباز کے مطابق اس حادثے میں ان کا 5 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ یہ معاملہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے اور آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گرما کے موسم میں پانی کی قلت نہ ہو اور طلبہ کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس غرض سے کرار پورہ میں واقع میونسپل اسکول کے اساتذہ نے اپنے اخراجات سے وہاں بور ویل کھدوائی، جس پر میونسپل ایجوکیشن آفیسر شریکانت کلکرنی نے ان اساتذہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ناظرین، گرما کے موسم میں پانی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سورج کی تمازت سے ندیاں، تالابوں اور پانی کے دیگر ذخائر سے پانی آبی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور پانی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ گزشتہ سال اوسط سے بھی کم بارش ہونے کی وجہ سے ضلع اورنگ آباد سمیت علاقے مراٹھواڑہ کی عوام کو ان دنوں بھیانک قحط کا سامنا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس مرتبہ شہر میں بھی پانی کی قلت پیدا ہونے کا امکان ہے، لہٰذا اس سنگین مسئلے کو حل کرنے کی غرض سے کرار پورہ میں واقع میونسپل اسکول کی صدر معلمہ رضوانہ بیگم، شگفتہ ناہید، ڈاکٹر شاہین فاطمہ، یاسمین کہکشاں، ناظمہ خان، ناز فردوس، فریدہ بلقیس، اسما پروین، فرزانہ یاسمین، منہاج النساء اور سید سلیم الدین نے اپنے ذاتی اخراجات سے اسکول کے احاطے میں بور ویل کھدوائی، جس کے سبب اسکول میں پانی کا مسئلہ مستقل طور پر حل ہو گیا، جس پر میونسپل ایجوکیشن آفیسر شریکانت کلکرنی نے ان کی ستائش کرتے ہوئے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر دیگر میونسپل اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز منگلا کرجگاؤں انجلی ہیوراڑے، دیویندر سوریہ ونشی، شیخ رفیق، ایس این منڈے، کشور دانڈگے اور دیگر میونسپل اساتذہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ सर्वांनी मिळून स्वखर्चाने सर्व शिक्षकांनी आपसात पैसे गोळा करून मनपा के प्राशा शाळेला पाण्याची तीव्र टंचाई भासत असल्यामुळे त्या लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने या शाळेमध्ये एक बोरवेल घेतलेला आहे। त्यामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकेचे शिक्षण अधिकारी श्रीयुत श्रीकांत कुलकर्णी हे त्या मुख्याध्यापकीचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतात। ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگز استعمال کرنے والوں کو سبق سکھانے کے لیے میونسپل عملے نے آج زون نمبر 6 کی حدود میں کارروائی کی اور 5 دکانداروں کے قبضے سے 22 کلو پلاسٹک کیری بیگز ضبط کیے اور 72,000 روپے جرمانہ بھی وصول کیا۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ممنوعہ کیری بیگ استعمال کرنے والوں کے خلاف مہم جاری ہے۔ آج یہ مہم زون نمبر 6 کی حدود میں چلائی گئی۔ سٹیزنز فرینڈز اسکواڈ نے مختلف مقامات پر 82 دکانوں کی جانچ کی، جن میں سے 5 دکاندار ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگز استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیے، لہٰذا میونسپل اسٹاف نے یہاں کارروائی کرتے ہوئے 22 کلو ممنوعہ کیری بیگز ضبط کر لی اور خاطی دکانداروں سے 20,000 روپے جرمانہ وصول کیا۔ اسی راستے پر کچرا پھینکنے یا جلانے والے 3 افراد کے خلاف بھی اسکواڈ نے کارروائی کی اور ان سے 7,000 روپے جرمانہ وصول کیا۔ یہ کارروائی زون آفیسر میرا چوہان کی رہنمائی میں انسپیکٹر کرشنا ویسپوتے، سٹیزنز فرینڈز اسکواڈ کے ایس آر پردیسی، کاکڑے وشنو سہانے اور سوسر دیوی داس نے انجام دی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر راؤ صاحب دانوے کو 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے لیے نااہل قرار دیا جائے، اس مطالبے پر پرہار جن شکتی پارٹی کی جانب سے آج ضلع کلکٹر آفس پر زوردار مظاہرہ کیا گیا۔ اطلاع ہے کہ حال ہی میں جالنہ ضلع میں منعقدہ ایک پروگرام میں بی جے پی کے ریاستی صدر راؤ صاحب دانوے نے شرکت کی تھی اور اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کھلے عام الیکشن میں پیسوں کے لین دین سے متعلق ایک متنازع بیان دیا۔ پرہار تنظیم کے مطابق ان کا یہ بیان نہ صرف خلاف قانون ہے بلکہ انتخابی اصولوں اور جمہوریت کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا پرہار جن شکتی پارٹی کی جانب سے آج ضلع کلکٹریٹ پر احتجاج کیا گیا اور
जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करके 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे को नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर परवीन त्रिभुवन, आकाश जाधव, सतीश बहुरा, राजीव प्रधान के अलावा प्रहार जनशक्ति पार्टी के दीगर वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। गेल्या 4-5 दिवसापूर्वी भाजपाचे खासदार आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी जालना जिल्ह्यामध्ये एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतदारांना पैसे वाटून निवडून येण्यासंदर्भात वक्तव्य केलेलं आहे। एवढंच नाही तर जर पैसे वाटून निवडून देणार असाल तर मग निवडणुका घ्यायच्या कशासाठी अशा संदर्भानं आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेलं आहे। खऱ्या अर्थानं आमच्या भारत देशामध्ये मतदारांना निवडणुकीत पैसे वाटणं हा कायद्यानं गुन्हा आहे आणि कुठल्याही मतदाराच्या मताची किंमत ही अमूल्य आहे, अनमोल आहे आणि रावसाहेब दानवे जर मतदारांना, मतदार राजाला जर कवडीमोल समजून जर त्याची किंमत जर लावत असाल तर आम्ही देखील रावसाहेब दानवे आणि त्यांच्या वृत्तीची कवडीमोलाची किंमत करतो। त्यांनी ते जे पैसे वाटणार असतील तर त्यांना आज आम्ही इशारा देऊ इच्छितो। प्रहार जनशक्ती पक्षाचा आम्ही सुद्धा भाजप खासदार रावसाहेब दानवेंना इशारा देऊ इच्छितो की ते जर पैसे वाटून हे करत असतील तर आम्ही सुद्धा त्यांच्या पैशाला कवडीमोल समजतो आणि हे त्यांच्या पैशाची जे अशी होळी करून त्यांच्या विरोधात पूर्ण लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रचार करून त्यांना त्यांची जागा दाखवण्यात येईल। प्रहार जनशक्ती पक्षाचा। वाल्मीकि समाज के बेरोजगार नौजवानों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सफाई कामों पर मामूर किया जाए और उनकी बेरोजगारी दूर की जाए। इस मुतालबे पर मुतल्लिका तंजीम की जानिब से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया गया और इंतज़ामिया के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि वाल्मीकि समाज के लोग गुज़िश्ता कई बरसों से सरकारी और नीम सरकारी दफातर के अलावा खानगी इदारों में सफाई का काम करते आ रहे हैं, मगर हुकूमत ने गुज़िश्ता कई सालों से सफाई मजदूरों की भर्ती नहीं की, जिसकी वजह से वो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और उन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में बनाए जा रहे पब्लिक टॉयलेट्स चलाने की जिम्मेदारी जयकाल भैरवनाथ मल्टीपर्पज़ सोसाइटी को दी जाए, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज के 4 से 500 अफराद को रोज़गार मिल जाएगा। हुकूमत महाराष्ट्र की तश्कील शुदा लाड़ पांगे समिति की सिफारिशात पर सख्ती से अमल किया जाए। खानगी एजेंसियों की मारिफत आर्जी तौर पर मुलाजमत देने की बजाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रास्त वाल्मीकि समाज के अफराद को सफाई मजदूरों की हैसियत से मुस्तकिल नौकरियां दी जाएँ। मैला उठाने वाले अफराद को हुकूमत की जानिब से मुफ्त मकानात फराहम करवाए जाएँ। इन मतलबात पर भारतीय वाल्मीकि समाज की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन में वाल्मीकि समाज के नौजवान और ख़वातीन बड़ी तादाद में शामिल थे। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। कमर्शियल व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए 3 साल का बीमा करवाना लाजमी था, मगर हुकूमत ने अब 1 साल का बीमा करवाने की इजाज़त दे दी है। इत्तला है कि इससे पहले ट्रक, बस और दीगर कमर्शियल गाड़ियों का 5 साल का बीमा और 2 व्हीलर गाड़ियों का 5 साल का बीमा करवाया जा रहा था, मगर ट्रक के लिए चूंकि 2,40,000 और बस के इंश्योरेंस के लिए 2,08,000 रुपये का भारी खर्च था, इसलिए गाड़ी मालिकान ने दरख्वास्त की थी कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। लिहाजा हुकूमत ने मुतालबा मंजूर किया और 5 साल की शर्त हटाकर सिर्फ 1 साल का बीमा करवाने की इजाज़त दे दी। आरटीओ ऑफिस से इत्तला मिली है कि हुकूमत के इस फैसले का गाड़ी मालिकान खैर मकदम कर रहे हैं और राहत की सांस ले रहे हैं। सिडको डीबी स्क्वाड ने मिसरवाड़ी की एक रिहाइशगाह पर छापा मारकर 1 लाख रुपये मालियत का गुटखा जब्त किया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि मिसरवाड़ी गली नंबर 10 का साकिन बासित अंसारी गोली बिस्किट की आड़ में गैर कानूनी तरीके से गुटखा फरोख्त कर रहा है। लिहाजा पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और मुख्तलिफ कंपनियों का तंबाकू और केमिकल आमेज गुटखा जब्त करते हुए अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त शुदा गुटखा 1 लाख रुपये मालियत का बताया जा रहा है। ये कार्रवाई डीबी स्क्वाड और सिडको पुलिस ने मिलकर अंजाम दी। मुकुंदवाड़ी इलाके में आज एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक नौजवान ने शादी के दूसरे ही दिन चलती ट्रेन के सामने जाकर खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक जीवन सोनाजी भोसले नामी नौजवान पोस्ट ग्रेजुएट था, जिसकी गुज़िश्ता रोज़ ही कश्मीर की रूपाली घोरपड़े नामी लड़की से शादी हुई।
मगर जीवन आज सुबह ही अपने घर से मोटरसाइकिल पर निकल गया और मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब एक ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खालिक़ कायनात की जानिब से बरकतों के नुज़ूल के लिए बंदगाने तौहीद करें कुरान करीम की कसरत से तिलावत। शहर में मुनक़दा जलसे से मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का खिताब। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर श्री कृष्ण भाल सिंह का अहमदनगर में हुआ कमिश्नर की हैसियत से तबादला। असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर हुकूमत ने औरंगाबाद भेजे 2 ऑफिसर्स। शहर औरंगाबाद में तरक्याती काम ठप हो जाने के सबब आवाम के अलावा अवामी नुमाइंदे और म्युनिसिपल अफसरान भी परेशान। मेयर ने बुलाई मीटिंग, ज़ाब्ते अखलाक से पहले सभी काम मुकम्मल कर लेने की हिदायत। और मोती कारंजा में वाक़ एक दुकान में लगी भयानक आग, कूलर्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया समेत लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक। मामला दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।